स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ की बात ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਤੇ 52 ਲੱਖ रुपए 50 ਅਤੇ 100 रुपए ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਹੈ। रेड के दौरान उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख और 35,500 रुपये सीज़ किए थे, जिनमें से 69,35,500 रुपीज़ नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज़ किए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेंट लिख के दी थी, जिसके आधार पर हमने 409, 420, 120 भी IPC, 13 और 7 PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्थे ही कपड़ा व्यापारी इंदरपाल महाजन का कहना है कि उन्होंने खिलाफ साजिश हुई है। जी आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? ये महाजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए। साजिश हुई है। हवाला इस तो पहला मंगलवार ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ATM ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। नोटबंदी का आज 36वां दिन है और अगर आज की बात की जाए तो बैंकों के बाहर लंबी कतारें जो है वो देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि सुबह यहाँ पर जब बैंक खुला था तो उस समय यहाँ कतारें लगी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब बैंक मैनेजर और अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि आज कैश नहीं मिल पाएगा, आज कैश बैंक के पास नहीं आया, तो उसके बाद जो लोग हैं वो कतारें यहाँ पर नहीं लगी, लोग अंदर जाते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। और अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर कैश जरूर जारी किया गया था, लोगों को पैसे जारी दिए गए थे। और आज की बात करें तो आज कैश नहीं है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काले धन पर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, उससे वो सहमत है, लेकिन जो बैकअप चाहिए था पैसों का, वो बैकअप ना होने के कारण लोगों को दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। बैंक ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम हमने उठाई थी। 2 करोड़ किसानों ने उत्तर प्रदेश में और 30 लाख या 34 लाख और 34 लाख किसानों ने पंजाब में हमारे फॉर्म भरे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के घर में गए और फॉर्म पर किसान का नाम, किसान का मोबाइल फोन और कर्जा कितना है उस पर, बोझ कितना है उस पर, वो सब लिखा हुआ है। हमने किसानों से वायदा किया था कि उनकी जो मांग है हम सरकार तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम यहां दिल्ली में ये सब फॉर्म्स लाए हैं। बीज के लिए, खाद के लिए कैश की जरूरत होती है और हिंदुस्तान का किसान सबसे ईमानदार होता है। उसके पास कोई काला धन नहीं है, वो सिर्फ अपना खून पसीना देता है। उस पर नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन के निर्णय ने जबरदस्त चोट मारी है। उसकी ईमानदारी पे सवाल उठाया गया है।
और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान की मांगे सुने, किसान का कर्जा माफ करें, बिजली बिल हाफ करें और उनको सही दाम दिलवाएं। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜੋ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जरूर एक सोच हैगी, गंभीर सोच हैगी कि बाहर दे आए बंदियां नूं असीं टिकट पहले दईए क्यों। खास करके अगर अकालियां तो आए ने, कहने दा मतलब 9-10 साल जिन्हां ने कांग्रेसियां ते परचे कीते, झूठे मुकदमे खाए, लठ चलाए उन्हां ते, थानियां विच बंद करवाया। असीं ते अज तारीखां पकतीए और ये साहब जिन्हां ने साडे ते परचे कीते साडी पार्टी च आके MLA बनन दे ख्वाब देखन, ये जरा बर्दाश्त तो बाहर है। इस सोच नू पार्टी दी लीडरशिप मैंने ये क्लियर कर दिया, कई बार किया है, मैंने CP को भी कह दिया, वेयर कांग्रेस पीपल आर देयर नोबडी इज ब्रिंगिंग एनी अकाली। जहां कांग्रेस पीपल की कोई प्रॉब्लम है या हम समझते हैं कि जीत नहीं सकते और समथिंग, देयर वी आर पुटिंग अकाली पीपल। ये पहली बार नहीं, तो 2012 में भी हुआ, 2007 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ। So we've done this throughout. ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ जो टसल सी वो खत्म होने ना नहीं ले रही बल्कि बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इंदर, क्योंकि जिस तरीके नाल 3 दिसंबर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅੱਜ अंबिका सोनी ने भी किया और साफ तौर पे इतराज जताया कि जो लोग दूसरी पार्टियां च सीगे, अकाली दल च सीगे, उन्हां नूं टिकट क्यों दित्ती जावे। तां इह गल एक जो साफ हो गई है कि लगातार पार्टी के अंदर विरोध जारी है, टिकटां नूं लैके घमासान जारी है। यही वजह है कि लगातार पिछले 1 महीने तो पूरी लीडरशिप दिल्ली बैठी हुई है। रोजाना जो है लंबियां मीटिंगां चल रही ने और जो अपना अपना पक्ष रखा जाता है। जानकारी ये भी मिलती है कि 60-70 सीटां दे सहमति बनी हुई है, लेकिन कई अजिहियां सीटां ने जिस तरीके नाल 5 अकाली दल दे सिटिंग MLA आए ने, एक बीजेपी दी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू विधायक आए ने, इस नूं लैके जो गलबात है वो मीटिंग च रखी जाती है और यही वजह है कि टिकटां च ऐलान होने च देरी लगातार हो रही है। जी बिल्कुल पंकज, इस तो पहला आशा कुमारी भी जो है ये स्पष्ट कर चुके ने कि पहल जो है वो कांग्रेस आगुआं नूं देनी चाहिए, पर बाहरी आगुआं नूं भी टिकट जो देनी है तो उन्हां दे आधार नूं देख के कि कितनी मजबूती है जो टिकट जित दे दावेदार ने। तो यानी कि हजे 2 विरोधी सुर ने जो बने हुए ने, पर इससे आखिरी फैसला कौन लेगा। बिल्कुल इंदर, क्योंकि आखिरी फैसला हाईकमान ने लेना वा। हाईकमान नूं लगातार इसकी इनपुट मिल रही है। तमाम सियासी आगू जो है वक्-वक् तौर पर भी राहुल गांधी नाल मुलाकात कर रहे हैं, पूरी गल जो है मीटिंग च रख रहे ने। जिस तरीके नाल फ्लोर की गल की जाए, सरवन सिंह फ्लोर ने उत्थे विरोध किया जा रहा है। इस तरीके अमृतसर सीट से डॉक्टर नवजोत कौर आए ने, उत्थे विरोध किया जा रहा है। इस तो इलावा बठिंडा च मनप्रीत सिंह बादल नूं टिकट देने की गल की जा रही है, उत्थे भी चर्चावां चल रही ने। इस तरीके नाल होर 2 अकाली आगू जिहड़े शामिल होए ने, इन्हां सीटां नूं लैके किते ना किते जरूर कांग्रेस जो है वो शशोपंच बनी हुई है और यही वजह है कि टिकटां की देरी जो हो रही है। लगभग जानकारी ये मिल रही है कि 60 तो 70 टिकटां की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अजिहियां तकरीबन कुछ 10-12 सीटां ने जिस नूं लैके पेच फसिया और ये जो विरोध है ये लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो हाले भी कई सीटां ने जिसते जो है क्लैरिटी नहीं हो पाई है, ते सस्पेंस हाले भी बरकरार है क्योंकि 2 आवाज़ां जो है उस तो कांग्रेस दे विचों ही उठ रही ने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तुहाडा इस पूरे मामले ते जानकारी देने लई।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ MP ਅਮਰੀਕ ਆਲੀਵਾਲ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MP ਰਹੇ ਅਮਰੀਕ ਆਲੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁਣ SAD ਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੁਡੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ प्रीवियसली आपके नाल उनसे से गए। ये तो यामिनी जी की बात करता हूँ। शी हैज़ मेट मी, पूरे मिलकर फिर यहाँ से ही चंडीगढ़ गए हैं। 4-5 दिन पहले मुझे मिले थे। शी एक्सप्लेन्ड क्यों उनको या आम आदमी पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਫਿਕਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसा है, कल अकाली दल च बहुत लोग शामिल होए हैं, भारतीय जनता पार्टी च लोग शामिल होए। ये मौसम है, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਜਮੇ ਹੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਲਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ 117 ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सूबे के मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बस्सी पठाना के संगोल दे विच संगत दर्शन किए। इस दौरान तकरीबन 83 पिंडां दे लोकां ने CM के सामने अपनी मुश्किलां रखियां। उत्थे ही CM ने मौके ते लोकां दीयां मुश्किलां नूं निपटाउण दी कोशिश की। इस दौरान मीडिया के मुखातिब होंदे हुए CM ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस कदे भी पंजाब दा भला नहीं कर सकदियां। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਖਮਾਣੋ ਲੱਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਲਿਤ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ SC ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ BJP ਆਗੂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੋਰੀ ਖੋਤ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ 2% ਬਸਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਖਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਰਬੜ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਵੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ 6 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੋਆ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। 5 ਫਰਾਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। और उनका जुडिशियल रिमांड जो है वो 26/12/2016 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा मिंटू ने पगड़ी की डिमांड रखी कि बीइंग ए सिख मुझे पगड़ी जो है अलाउ की जाए। कोर्ट ने वो मान ली उनकी बात और पगड़ी अलाउ कर दी गई। मिंटू का कहना था कि उसकी सेहत के लिए वो ज़्यादा चिंतित है, वो हार्ट का पेशेंट है और वैसे पुलिस ने उसको कोई टॉर्चर नहीं किया है, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखा है, दवाइयाँ उसको टाइम पे मिलती रही हैं। पंजाब पुलिस ने पिछली डेट पे MM साहब के जहाँ एक एप्लीकेशन ट्रांजिट रिमांड की मूव की थी और आज पंजाब पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया। और क्यों नहीं आया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो प्रोडक्शन वारंट लेकर ही उसको लेकर जाएंगे। ਤਾਂ 5 ਫਰਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8588808222 ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਬੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। CCTV फुटेज देखने के बाद पता लगा है कि लगभग रात को 11 बजे के आसपास अमन चिकन शॉप पे 10 से 12 लोगों ने जो है लड़ाई झगड़ा किया, मारकुटाई की, वहाँ पे हमला बोल दिया। उसके CCTV फुटेज के एविडेंस को देखते हुए और कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को लेकर हमने IPC के डिफरेंट सेक्शंस में FIR रजिस्टर की है।
केस दर्ज होने के बाद में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, बंदे जो अक्यूज़ हैं उनको 2-3 लोग आइडेंटिफाइड हैं, बाकी अनआइडेंटिफाइड हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड विल प्रोसीड एज पर लॉ। 11:15 के करीब जब मैं दुकान पे आया तो यहाँ पे गुरमेल वाले, उनका भाई साधु गुरमेल, डैनी, मिंकू गुरमेल वगैरह यहाँ लड़ रहे थे, मेरे भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। जब मैं आया तो उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। मारपीट चलती रही, उनके पास रिवॉल्वरें थी, हमें रिवॉल्वर दिखा के डराने लगे। वो हवाई फायर किए उन्होंने बाहर। कम से कम आधा घंटा लड़ाई चलती रही। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। फिर मेरे फादर जब आए तो उन्होंने मेरे फादर को बाहर बुलाया, बात करने के लिए बुलाया और उनको भी मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से अब से मेरे पापा आए नहीं अभी तक। घंटा 1.5 घंटा लड़ाई चलती रही, फिर वो यहाँ से चले गए। रात को इनका फ़ोन आया था ऑर्डर के लिए। इन्होंने हमारे दूसरे कस्टमर काउंटर में कॉल किया। इन्होंने कॉल करके पूछा कि बोला कि मैं साधु बोल रहा हूँ। मैनेजर को नहीं पता भी साधु कौन है। उसने बोला कि आप काउंटर में फ़ोन कर लो। काउंटर में फ़ोन करने उसने कुछ नहीं बोला, गाली निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, बाद में बात क्लियर की भी, चलो ठीक है, कोई गलती होगी तो बता दीजिए। सीधा आए, आके मारपीट शुरू कर दी। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र जी मीडिया दी टीम पंजाब की बात लैके अज पहुंची है हरीके पतन दे इलाके दे विच। इत्थे मेरे नाल लोग मौजूद ने, उन्हां नूं पुछदे आ कि कहो जे मुद्दिआं ते ओह अपने वोट पाना चाहंदे ने, उन्हां दे की लोकल मुद्दे ने और की ओह चाहंदे ने कि किस तरह दा लीडर उन्हां दे नाल इत्थे होवे जिहड़ा उन्हां दे मुद्दे चुके और मुद्दिआं नूं दूर करे। हाँ जी सर, कहो जे मुद्दे ने हरीके दे? सब तो पहला तो असीं जी हरियाणा पंजाब चैनल का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने सानू चोणां आउण तो पहला 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ % ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ? ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਪਾਏਗਾ? ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੇਨ, ਅਸੀਂ ਬੂ ਸਭਰਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਰੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਜੁੜਦੀ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਘਰੀ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਥੱਲੇ ਅਠਾੜ ਮੰਡ ਤੇ ਸਭਰਾ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹਰੀਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS, ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS, ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ@9 ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।